सृष्टिर अयम आरंभर मुख्य कारण हेउची नारी। किंतु काहे केते अनदी कालरू नारीटी अवहेलित होई आसुची। केतेबेले से मिछ अंधविश्वासर शिकार हेउची तो केतेबेले मिछ अहंकार और आत्मबड़ीमा आगरे बळी पडुची। पुणी केतेबेले कपळू कल्पित कटकणा भितरे पेशी होई जाउची तार जीवन। घरर चारिकांथ चुली मुंड घर जंजाल जेमिति तार जीवन रे श्रेय होइछि। समाज रे पुरुष तुलन रे न्यूनतार शिकार होइथाय नारी। किंतु एही सबु चिंताधारार ऊर्ध्वरे हेउछि विज्ञान। नारी जीवनर मुख्य उत्स। नारीर प्रगति रे समाजर प्रगति आउ समाजर प्रगति रे देशर प्रगति, जहाको आजिर विज्ञान प्रमाण करि सारिछि। सेई नारी जहाको समाज अबला दुर्बल बोली कहूतिला, से आजि पालटिछि शक्तिर उत्स। सेथिपाई महिला मानक निमित्त आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम जानिले चिनिबा। दैनंदिन जीवन रे महिलाटीए अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथाए, किंतु तार समाधान पाई बाट खोजी भी से पाएनी। समस्या केतेबेले तार स्वास्थ्य को नहीं तो केतेबेले तार खाद्य को नहीं, पुणी केतेबेले तार जीवन शैली को नहीं, जार एक छोटिया समाधानर प्रयास आमर एई कार्यक्रम रे। खाद्यर विभिन्न तीनटी मुख्य उपादान मध्यरु श्वेत सार, स्नेह सार और पुष्टि सारर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिथिबा बेले धातु सार मध्य अत्यंत आवश्यक होइथाय। उद्भिद और जान्तव तंतुर दहन परे पाउंसरे रहि जाइथिबा मौलिक उपादान गुड़िकु धातु सार कुहाଯାଏ। तेणु श्रोता भौणी, आज आमर जानिले चिनिबा कार्यक्रम रे परिवेषण हेबाकु जाउछि लोकगीत क्रम रे दासकाठिया। आजिर विषय हेउछि धातु सार। एबे सुनंतु। जय जय नारायण करुणा सागर हे करुणा सागर खोलिबा मेरे भाई खाद्यर गुमर हे खाद्यर गुमर महिला मानक पाई दरकारी कथा हे दरकारी कथा जानिले से होई जिबे जगत रे जीता हे जगत रे जीता तो सारो पुष्टि सारो कथा जानी नेले हे कथा जानी नेले धातु सारो कथा कुजे जानी जीवा भले हे जानी जीवा भले 50 रु अधिक प्रकार थाए शरीर रे ठूल होई थाए हा अजैव वस्तु रे ओजनर 7 कड़ा 7 8 भाग जय राम हे राम राम हे गुरुत्वपूर्ण कार्य रे निय इति भाग भज राम हे राम राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे। अरे कौन बुझिलु शुण कौन बुझिलु आम देह भितरे प्राय 50 रु अधिक प्रकार धातु सार बा खनिज लवण थाए। शरीर भितरे यह विभिन्न प्रकार गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन करि थाए। आउ कौन जानिछु किछि धातु सार थाए अधिक मात्रा रे अधिक मात्रा रे किछि धातु सार थाए कम मात्रा रे कम मात्रा रे कैल्शियम रे रही थाए बहु धातु सार जय राम हे राम राम हे कोबाल्ट रे रही थाए कम धातु सार भज राम हे राम राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे। अरे बुझिलु आम शरीर भितरे जेते सब धातु सार थाए
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଥିବା ଧାତୁସାର ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠୁ କମ ପରିମାଣର ଥିବା ଧାତୁସାର ନାମ ହେଉଛି କୋବାଲଟ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣୁ। କଣ ହେଲା? ଭାଗ ଭାଗରେ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗ ଶୁଣ କି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ସାର ହେଲା ପ୍ରଥମର ନାମ କି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣେ ମିଳୁଥିବା ଧାତୁ ସାର କି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଟ୍ରେସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେ ନାଟି ତାହାର କି ଦେଉଳ ଉପରେ ବାନା ସରକାର କଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହଇ ଭାରତ କରିବେ ସୁନା। ଶୁଣୁ ଆଚ୍ଛା। କଣ ବୁଝିଲୁ। ହଁ। ଧାତୁ ସାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ସାର ବେଶ। ଓ ଅନ୍ୟଟେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା ଧାତୁ ସାର ବା ଟ୍ରେସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣିଲୁ। କଣ ହେଲା? ଶରୀରେ ଗଠନ ଲୋଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ସାର ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଏହାର ଆଧାର 60-70 ଭାଗ ଥାଏ ଏହା ଠୁଳ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନେ ଏହାର ତ ଘର ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଲୋଡ଼ା ବଞ୍ଚିବାକୁ। କଣ ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା। ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ସାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ବେଶ। 60-80 ଭାଗ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆଚ୍ଛା। ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଚ୍ଛା। ଫସ୍ଫରସ, ହଁ, ହଁ। ସୋଡିୟମ, ଆଚ୍ଛା। ପୋଟାସିୟମ, ବେଶ। ମାଗ୍ନେସିୟମ, ହଁ, ହଁ। କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ସଲଫର। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣୁ। କଣ ହେଲା? ଶରୀର ପାଇଁ ଦିନକୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ତ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ସାର କଥା। ହଁ, ହଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହଁ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଧାତୁ ସାର କଥା। ବେଶ। ଶରୀର ପାଇଁ କିଏ ଅଳ୍ପ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ 1 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଯେ କମ ହୋଇଥାଏ ଭାଗେ ଭାଗେ 3 ଭାଗ ଏହି ଧାତୁ ସାର ଜାଣିବା ଏହାର ନାମ ଟାଣି କରିଗାର। ଶୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା ଧାତୁ ସାରକୁ ଆଚ୍ଛା। 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ହଁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରିକ ଧାତୁ ସାର ଆଚ୍ଛା। ଲୌହ, ତମ୍ବା, ଆୟୋଡିନ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଆଚ୍ଛା। ଦସ୍ତା, ହଁ, ହଁ। ଜିଙ୍କ, ଆଚ୍ଛା। କୋବାଲଟ, ହଁ, ହଁ। କ୍ଲୋରାଇଡ, କ୍ରୋମିୟମ, ମଲିବଡେନମ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଥା ହେଲାଟି ଶୁଣୁ। କଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରିକ ଧାତୁ ସାର ଆଚ୍ଛା। ନିକେଲ, ହଁ, ବେରିୟମ, ହଁ। କ୍ୟାଡମିୟମ ହଁ। ଓ ଭାନାଡିୟମ ଆଚ୍ଛା। ହେଉଛି ଏହି ଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀର। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରିକ ଧାତୁ ସାର ଆଚ୍ଛା। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଁ। ଆଲୁମିନିୟମ, ସୀସା, ବୋରନ, ରୂପା ଓ ବିସ୍ମିଥ୍। ଏଇ ତ ଗଲା ଧାତୁ ସାରର କଥା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣୁ। କଣ ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର କାମ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା। ଶରୀର ସୁରକ୍ଷା କରେ ଏହି ଧାତୁ ସାର ନୀତି ହାଟ ପାଳି ଯାଉଲ ବୁଢ଼ୀ ତ ପଇସା ବୁଜୁଳି କାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଯେ ସମ୍ଭାର ପଇସା ବୁଜୁଳି ନାହିଁ ରେ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ନୀତି ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ଜୀବକୋଷ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ନୀତି ପାନ ଗୁଆ ଖାଉଲ ବୁଢ଼ୀ ତ ଦାନ୍ତ ନାଲିଆ କାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପଠାଏ ଦାନ୍ତ ନାଲିଆ ନାହିଁ ରେ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ପାହାନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ତହିଁ କାଞ୍ଜି ଗଲା ଖରେ ପଶି ଗଲା ଗଉଡ଼ ଘରେ ଧାତୁ ସାର କରିଥାଏ ଏସବୁ କାମକୁ ବେଣୁ ଗଉଡ଼ ତେଣୁ ଗଉଡ଼ କାଞ୍ଜିକି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ମାଡ଼ ହାଡ଼ ନଖ ଦାନ୍ତ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତହିଁ କାଞ୍ଜି ଗଲା ଖରେ ପଶି ଗଲା ଗୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରକ୍ତ ଜମାଟରେ ଏହା ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ିଆ କାଞ୍ଜିକି ଦେଲେ ଚଟୁଆଡ଼ିଆ ଆଉ ରକ୍ତରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଖାର ଅଂଶ ତହିଁ କାଞ୍ଜି ଗଲା ଖରେ ପଶି ଗଲା ଚଷା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରଖଇବା ଲାଂସ ତେଣୁ ଚଷା କାଞ୍ଜିକି ଦେଲେ ଜୁହାଳି ଘୋଷା ତାପରେ କଣ ହେଲା ବୁଝିଲୁ। କଣ ହେଲା? ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଖାର ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଧାତୁ ସାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହଁ, ହଁ। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଆଚ୍ଛା। ଓ ହାଡ଼
ନଖ ଦାନ୍ତ ଆଦି ଗଠନ କରିବାରେ ଧାତୁ ସାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣୁ, ସ୍ନାୟୁର ଉତ୍ତେଜନାରେ ସହାୟତା ହୁଏ କି? ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ହଇକି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଶରୀରେ ରକ୍ତ ଜଳର ଆୟତନ ସହେ କି? ଘଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ଗୁଜୁରାତି ହଇ ହଇ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟା ପାନ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ଆଇନାରେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୁଜୁରାତି। ଅସ୍ମଟିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଧାତୁ ସାର କି? ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଏଞ୍ଜାଇମି ହରମୋନର ସହାୟତା ସାର କି? ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଶୁଣିବୁରେ ପାଳିଆ ଭାଇ ରେଇ କରି ମନ କି? ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଆନ ଆନ ଘଟଣା ହେ ବିଷୟଟି ମାନ କି? ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ। ଧାତୁ ସାର କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ ତା ମନେ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ ଏହି ଧାତୁ ସାର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ରକ୍ତ ଓ ଜଳର ଆୟତନକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହଁ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ ଓ ହରମୋନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଶରୀର ପାଇଁ ଧାତୁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମାନ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟ ଓ ରୋଗାବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ହେଲା ଧାତୁ ସାର କୋଉ କୋଉ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ହଁ ହଁ। ବାଟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କଳା କାନରେ, ତୁ ପରା ଭଣଜା ତୁ ପରା ଭଣଜା ତୁ ପରା ଭଣଜା ମୁଁ ତୋର ମାଇଁ କଳା କାନରେ। ବାଟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କଳା କାନରେ। ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ପତିତ ପାବନ, କଳା କାନରେ। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯାକରେ ଶୋଭନ, କଳା କାନରେ। ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଲ ହରି କେଡ଼େ ବିପଦ, କଳା କାନରେ। ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ପା ହୋଇଲ ଭୟା, କଳା କାନରେ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଗୁଣିଙ୍କ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ, କଳା କାନରେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା କଥା ବସ୍ତୁ ହେଲା ଆଲୋଚନ। କଳା କାନରେ। ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକଗୀତ କ୍ରମରେ ଦାସକାଠିଆରେ ଧାତୁସାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ସାଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖଡ଼ି ଇସାରା କଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।